Welcome students in sixth video lecture of kinetic theory of gases and radiation. Our today's topics are diatomic molecules, specific heat capacity and Meier's relation. In last video lecture we studied the law of equipartition of energy and degrees of freedom. Now first we study the diatomic molecules. Observe this figure. Monoatomic gas like helium contains the single helium atom and it having 3 translational degrees of freedom. For example, oxygen or nitrogen molecule having 2 atoms, it is the example of diatomic molecules, and 2 atoms lying along the x-axis which are shown in this figure. These 2 atoms of oxygen lying along the x-axis. Molecule has 3 translational degree of freedom, and in addition it can rotate around the z-axis and y-axis. Around the z-axis, these diatomic molecules moves along the z-axis and also moves along the y-axis. Each perform the rotational motion. Therefore, these are the 2 additional degrees of freedom. But rotation around the x-axis is not a rotation, म्हणजे along x-axis ला rotation होणार नाही, in the sense that it does not involve the change of position of the 2 atoms of the molecule. म्हणजे त्यांच्यामध्ये त्या मॉलिक्यूलची पोझिशन चेंज होणार नाही. त्याच्यामुळं these diatomic molecule only perform 2 rotational motion about y-axis and z-axis, but not along the x-axis. In general, the diatomic molecule rotate about its center of mass in 2 directions, and that are perpendicular to the molecular axis. Molecular axis ला ते perpendicular असतील. However, the real molecules contain covalent bonds. म्हणजे 2 मॉलिक्यूलमध्ये एक कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल. Thus, atom of such molecules vibrate about their mean position. When the dimolecule vibrate about their mean position, it also shows the vibrational motion. It possesses the additional vibrational degree of freedom per molecule. Total average energy in this case, which is given by the equation E translational energy in translational motion plus energy in rotational motion plus energy in vibrational motion. म्हणजे डायॲटॉमिकमध्ये तो ट्रान्सलेशन मोशन परफॉर्म करेल, त्यावेळी त्याची ॲव्हरेज एनर्जी असेल ट्रान्सलेशनल एनर्जी. इट ऑल्सो परफॉर्म द रोटेशनल मोशन अलॉंग द वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस. द ॲव्हरेज रोटेशनल एनर्जी इज ई रोटेशनल and it also vibrate about their mean position, and its average energy is E vibrational, which is calculated following 3 equations which is shown on your screen. Equation number 1, equation number 2 and equation number 3. In rotational motion, the kinetic energy is 1/2 I omega square. We have two axes y and z. Therefore, the Iy and Iz be the moment of inertia about y-axis and z-axis. Similarly, omega y and omega z be the angular velocity along y-axis and z-axis. Now, first equation represent the average energy in a translational motion. And which is given by 1/2 m Vx square plus 1/2 m Vy square plus 1/2 m Vz square. तिन्ही इक्वेशन आपण पाहिलेत पा. Average energy in rotational motion represented in equation 2, and which is 1/2 y omega y square plus 1/2 Iz omega z square, and the average energy in vibrational motion is given by 1/2 m u square plus 1/2
kr square, where the m, it is the mass of the molecule, u is the velocity of the molecule, k is the force constant, and r is the separation between the two atoms. Separation between the two atoms म्हणजे टोटल एनर्जी डायॲटॉमिक मॉलिक्यूलमध्ये किती असणार आहे की ट्रान्सलेशन मोशनमधली एनर्जी प्लस रोटेशनल मोशनमधली एनर्जी आणि प्लस व्हायब्रेशनल मोशनमधली एनर्जी, आणि ते आपण इक्वेशन ह्या 3मध्ये ते डिफाईन केलेलं आहे. पहा, हे इक्वेशन आपण मागच्या तासाला पाहिलं आहे. हे रोटेशनलचं आपण कायनेटिक एनर्जीवरून डायरेक्ट लिहिलं आहे, आणि हे सुद्धा. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, each term of equation 1, 2 and 3 contributes the 1/2 kBt energy. म्हणजे प्रत्येक टर्मला इक्वेशन 1, 2 आणि 3च्या प्रत्येक वेळेस 1/2 kBt एवढी एनर्जी काय झालेली असेल, डिस्ट्रीब्यूट झालेली असेल. नाव द नेक्स्ट आर्टिकल इज द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. नाव इन स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, when a temperature of a gas is increased, even a small rise causes a considerable change in volume and pressure. Therefore, we can define the two specific heats, which are specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. हे दोन्ही डेफिनेशन आपण समजून घेऊ. पहा, ऑब्झर्व these two figures carefully. Initially, the volume is same in both the cases and containing the 1 unit mass of a gas in both cases, and the piston is present in the second case. Now in first case, when we increase the temperature, suppose this increase in temperature is dt. in both cases, दोन्ही याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, dt एवढं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं आहे. मग व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, देन प्रेशर इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. दॅट इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हणजे इथं आपण टेम्परेचर ह्या कंटेनरला प्रोव्हाइड केलं आहे, त्याचं टेम्परेचर वाढेल, आणि टेम्परेचर वाढलं तर त्याचं प्रेशर पण वाढणार आहे, पण तो व्हॉल्यूम वाढणार नाही. व्हॉल्यूम आपण याच्यामध्ये काय केलं आहे, पहिल्या कंडिशनमध्ये व्ही कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. व्ही इज द व्हॉल्यूम, व्ही इज द कॉन्स्टंट. मग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गेलुसेक लॉ, विच आर सीन इन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चॅप्टर इन फर्स्ट लेक्चर. नाव इन सेकंड केसमध्ये काय आहे, चेंज इन टेम्परेचर dt. when we increase the temperature, then volume is increases at a constant pressure. Volume is increases. How volume is increases? Temperature is provided, this piston is shifted in upward direction. तो वर जाईल आणि गॅसेसचं एक्सपान्शन होईल, and due to this volume is increases but pressure remains constant. मग ही कंडिशन आहे. मग temperature is directly proportional to volume at a constant pressure, and this is the statement of the Charles law. आता स्पेसिफिक हीट, याच्या ह्या दोन फिगरवरनं आपल्याला स्पेसिफिक हीट समजून घ्यायची. पहा, मग आता दोन्ही कंटेनरमध्ये 1 युनिट मास गॅस आहे. दोघांनाही आपण समजा सारखंच हीट केलं आहे. सपोज धिस हीटिंग इज 1 डिग्री सेल्सिअस. दोघांनाही आपण टेम्परेचर किती इन्क्रीज केलं आहे, 1 डिग्री सेल्सिअस. तर ह्या सिस्टीमने किती हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली. सपोज दिस हीट एनर्जी इज dq और dq1. त्याने एवढी हीट ॲब्सॉर्ब केली असेल, आणि ह्या कंडिशनमध्ये ती सेम नसणार आहे. व्हॉल्यूम जरी सेम असेल, टेम्परेचर जरी आपण सेम प्रोव्हाइड केलं असेल, आणि दोघांमध्येही सारखंच मास आपण कन्सिडर केलं असेल, तरी हीट मात्र डिफरंट असणार आहे ॲब्सॉर्ब केलेली, बिकॉज ऑफ ॲट कॉन्स्टंट धिस कंडिशन, ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजेच पहिल्या कंडिशनमध्ये हीट ॲब्झॉर्ब किती करणार आहे, dq1,
आणि दुसऱ्या कंडिशनमध्ये dQ2. मग दिस इज कॉल्ड ॲज द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. मग ती रिप्रेझेंट करताना टर्म वापरतात पहा CV, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. मग स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम बिकॉज ऑफ these heat. In second case dq, we assume that this dq, this heat is utilizes in two parts. First part to increase its internal energy. पहिल्या पार्टमध्ये काय गॅसेसची इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होण्यासाठी एक वापरली जाईल आणि दुसरी वर्क ऑन द पिस्टन. म्हणजे दोन पार्टमध्ये ती डिवाइड होणार आहे. त्याच्यामुळं स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर ही ग्रेटर असणार आहे ॲज कम्पेअर टू द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. From this phenomenon we define the two terms, and these two terms are shown by here: specific heat at constant and specific heat at constant pressure. A specific heat at constant volume is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas through 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its volume is kept constant. म्हणजेच एक युनिट मास गॅसला 1 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर ज्यावेळेस आपण देऊ त्यावेळेस त्या सिस्टीमने किती हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला, ती हीट म्हणजेच स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. काही वेळेस आपण युनिट मासऐवजी 1 मोल ऑफ गॅस कन्सिडर करू तर त्यावेळेस म्हणतात पहा मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड मोलार स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. मग ते आपण MO मोलार स्पेसिफिक हीट म्हणजे ती SP ने पण रिप्रेझेंट करतात पहा, SP आणि SV, SP आणि SV. ठीक आहे. मग सेकंड डेफिनेशन तीच आहे, फक्त त्याच्यामध्ये चेंज काय आहे, व्हेन इट्स प्रेशर केप टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ अ गॅस थ्रू 1 Kelvin or 1 degree Celsius when its pressure kept constant. ह्या दोन डेफिनेशन आहेत पहा. नाव वी आर गोइंग टू लर्न मेयर्स रिलेशन फ्रॉम दिस टू कन्सेप्ट. ह्या दोन डेफिनेशनचा रेफरन्स घेऊन आपण मेयर्स रिलेशन डिफाईन करू पहा, ते ह्याच फिगरवरनं. मग मेयर्स रिलेशन आता पहिल्या केसमध्ये त्याने एनर्जी किती ॲब्सॉर्ब केली, dQ1. मग दिस टोटल एनर्जी युटिलायझेस टू इन्क्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम अँड दिस इन्क्रीज इन एनर्जी इज डी. म्हणजे ह्या दोन्ही टर्म काय असणार आहेत, इक्विव्हॅलंट असतील, इक्वल असतील. जेवढी हीट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल तेवढी त्याच्यामध्ये इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होईल अँड विच इज इक्वल टू द प्रॉडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेझेंटेड इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1मध्ये आपण ते काय केलं आहे, डिफाईन केलं आहे. म्हणजे ही पहिली केसमधलं हे इक्वेशन असेल. नाव इन सेकंड केस, मग सेकंड केसमध्ये किती हीट ॲब्सॉर्ब केली, dQ2. मग धिस हीट विच इज युटिलाइज इन टू पार्ट्स, one is to increase its internal energy of the system and second is dW is the work done on the piston. म्हणजे पिस्टनवर वर्क डन होईल, पिस्टनवर शिफ्ट होईल म्हणजे त्याचं वर्क डन होईल. म्हणजे ह्या दोन पार्टमध्ये ती काय झाली असेल, डिस्ट्रीब्यूट झाली असेल dQ2. त्याच्यामुळे मॅथमॅटिकली आपण इथं काय रिप्रेझेंट केलं आहे, dQ2 is equal to DE plus dW. अगेन व्हॉट इज डी आपण इथं डिफाईन केलं आहे पहिल्या इक्वेशनमध्ये CVdt. तेच डीईची व्हॅल्यू आपण काय केली, इथं सबस्टिट्यूट केलेली आहे dVdt. आणि वर्डन किती आहे, वर्डन इज इक्वल टू प्रेशर वर्डन असेल. इन सेकंड केस दिस ऑब्झर्व हीट इज इक्विव्हॅलंट टू दिस टर्म CP इंटू dt. जशी पहिले आपण CVdt डिफाईन केली होती त्याचनुसार याच्यामध्ये काय आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर आहे, चेंज इन टेम्परेचर दोन्ही कंडिशनला सेम असेल dt. ठीक आहे. म्हणजे हे आपल्याला दुसरं इक्वेशन मिळालं पहा, CPdt इज इक्वल टू CVdt प्लस PdV.
मग आता ह्याच याच्यामध्ये दोन्ही टर्ममध्ये डी टी कॉमन आहे, तो डी टी कॉमन आपण इथं काढला. सी व्ही हा इकडे लेफ्ट हँड साईडला ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस तो मायनस होईल, म्हणजे सी पी मायनस सी व्ही इंटू डी टी इज इक्वल टू पी इंटू डी व्ही. नाव अकॉर्डिंग टू आयडियल गॅस इक्वेशन पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. फॉर 1 मोल ऑफ अ गॅस दिस पी व्ही इज इक्वल टू आर टी. मग आपल्या कंडिशनमध्ये काय आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, प्रेशर काय आहे कॉन्स्टंट, ते जसं आहे तसंच ठेवलं आहे प्रेशर या ठिकाणी. मग व्हॉल्यूम सेकंड केसमध्ये व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. सपोज ही चेंज इन व्हॉल्यूम इज डी व्ही, चेंज इन व्हॉल्यूम इज डी व्ही. आर इज द युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट अँड टी इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. मग इथं चेंज इन टेम्परेचर आपल्या कंडिशनमध्ये आहे डी टी. म्हणजेच आयडियल गॅस इक्वेशन 1 मोलसाठी पी डी व्ही इज इक्वल टू आर डी टी. मग फायनल इक्वेशन मायनस सी व्ही इंटू डी टी इज इक्वल टू आर डी टी. डी टी अँड डी टी इज कॅन्सल ऑन बोथ साइड्स अँड फायनल इक्वेशन वी गेट Mayer's relation. Specific heat at constant pressure, CV is the specific heat at constant volume and R is the universal gas constant. त्यानंतर पुन्हाच हे मॉडिफाईड केलेलं आहे पहा की त्याला जेने आपण डिफाईन केलेलं आहे त्याच मेयर्स इक्वेशनला. इक्वेशन नंबर 5 इज द मेयर्स रिलेशन. The above relation has been derived assuming the heat energy, mechanical energy, work are measured in the same units. Generally, heat measured in the calorie and work measured in the joule. Now we can define the J of equation 5, and J is called as the mechanical equivalent of heat. नंतर CP for 1 mole of a gas, specific heat at constant pressure is equal to m0 into sp. m0 is molar mass of the gas and sp and sv are the specific heat at constant pressure and volume. मग ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपण काय केल्यात, ह्या दोन्ही व्हॅल्यू सी पी आणि ह्या सी व्ही ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 5मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यात. मग ते सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला नवीन इक्वेशन मिळणार आहे हे m0 sp मायनस m0 sv. दोघांमध्ये m0 कॉमन काढला, लेफ्ट हँड साईड आपल्याला ही मिळेल mo इंटू ब्रॅकेट